हरे कृष्ण जय जगन्नाथ। तो आपण मैंने समस्ते जानी आमर भारतर ओडिशार अनेक अनेक स्थान अनेक तीर्थस्थान रही तीर्थस्थान मानक सुंदर सुंदर विग्रह भगवान स्वयं विग्रह रूप प्रतिष्ठित हो भक्त मान सहित विभिन्न प्रकार लीला संपादन कर प्रतिमा नुह तुम्हें साक्षात ब्रजेन्द्र नंदन भगवान करे जो विग्रह ये विग्रह नुहति ये स्वयं ब्रजेन्द्र नंदन भगवान कलिजुगर प्रतिमा रूप अवतीर्ण होती। आज आमे एक पुण्य धाम एवं पुण्यमय विग्रह विषय आलोचना करवा जहाँकर ना हूँ अलारनाथ। पुरी ठारू मात्र 20 किलोमीटर दूर में अलारनाथ विग्रह सुंदर मंदिर आउ ए धामर अनेक गुड़िए महिमा रही। जमिति ए विग्रह को जदि आपण देखिए ताहले तांकर हाथ आउ मुख जली जाइछि गरम खीरी खाइकी कि अलौकिक कथा। खाली सेतिक नुह ए मंदिर प्रांगण में रही विशाल मुगुनी पत्थर कला मुगुनी पत्थर जोठी चैतन्य महाप्रभु भक्ति रे प्रणाम करी से मुगुनी पत्थर मध्य तरली जाइछि। खाली सेतिक नुह ए विग्रह को प्रतिष्ठा करा जायनि ये स्वयं भगवान नारायण स्वयं भगवान विष्णु जड़े भक्त पाइरे बोली निजर सुंदर रूप को प्रदर्शित करथिला और सेही दिन ठारू से विग्रह रूप उपस्थित अछंती। एमिति अनेक अनेक कथा। तो आज आमे ए अलारनाथ भगवान को विषय सुंदर लीला तांकर आविर्भाव श्री चैतन्य महाप्रभुकर भक्ति भाव विषय आज श्रवण करवा। तो कथा ये आसे जगन्नाथ पुरी रे महाप्रभुकर दर्शन पाई हजार हजार भक्त माने भारतर कोण अनुकोण पृथ्वीर कोण अनुकोणरू प्रतिदिन आसंती दर्शन करिया पाई। एई भली दिनकर कथा थरे ए दक्षिण भारतरू जड़े भगवान अति सुंदर भक्त शुद्ध भक्त आसी पुरी धाम रे पहुँचिले। जगन्नाथ दर्शन करने हृदय प्रबल आकांक्षा आशा उद्वेग मंदिर प्रांगण में जाई पहुँची गले सिंहद्वार पाखरे भीतर को प्रवेश कले किंतु दुखर कथा रत्न सिंहासन में महाप्रभुकर दर्शन बंद हो जाए थाए। कौन पाई? कारण महाप्रभु अनवसर रे थांती अणसरपुर रे जगन्नाथ महाप्रभु थांती दीर्घ दिन पर्यंत कहीं दर्शन करें ना जगन्नाथ को। किंतु भक्त जनक आकुल विकल चित्त तांकर पंडा परिहारी मानक निवेदन करुछंती मते जगन्नाथ दर्शन दरकार तांको दर्शन बिना मु गोटे क्षण मध्य बंची पारिबे नाही। देखंतु भक्तर आकुलता व्याकुलता किपरि बहुत आकुति मिनति सी हला किंतु पंडा माने बुझे देले देखंतु साधु महात्मा एबे भगवान को इच्छा या एबे पूरी धाम रो इच्छा या नियम या ए नियम को आमे उल्लंघन करि परिबा नाही। तेणु आपण को 15 दिन पर्यंत अपेक्षा करिया को पड़िबो तापर जगन्नाथ दर्शन मिलिबो। किने भक्त जनक आउ सहन करि पारले नाही। जगन्नाथ महाप्रभुकर दर्शन पीड़ा को से प्रतिक्षण अनुभव करुथिले। सतरे जे शुद्ध भक्त ना से भगवान को न देखिले गोटे क्षण मध्य रही पारे ना। जमिति गोपी गोपाल मानकर स्थिति कृष्णकर विरह पीड़ा रे कौन जंत्रणा थिला तांको हृदय रे। तो एथर भक्त जनक मंदिर मन दुखरे बाहरिले कहला कौन करिवि ए प्राण रखी लाभ कौन ना जाउछि मु समुद्र रे झास देवी। विचार करंतु मंदिर दक्षिण पार्श्व समुद्र विद्यमान भक्त जनक आकुल व्याकुल और पीड़ित हृदय रे मन दुख करी दक्षिण दिग आड़ को यात्रा कले। सेतिकी पीड़ा हेले सेतिकी दुख हेले जंत्रणा हेले जाय जने मनुष्य आत्महत्या करे। ए भौतिक जगत रे मध्य आमे संसार परिवार भितर दुख जंत्रणा पाई किछि लोक आत्महत्या करंती। भक्त माने मध्य भगवान को संपर्क रे सेतिकी आत्मीयता अनुभव करंती सेतिकी आनंद सेतिकी दुख सेतिकी संबंध को स्थापन करंती से माने भक्त मान को सहित। आउ ये भक्त मध्य शुद्ध भक्त थिले भगवान कर विरह को से सहन करि पारु नथिले चालिले दक्षिण दिग को समुद्र अभिमुखे प्राण विसर्जन करिया पाई। किंतु जगन्नाथ महाप्रभु तो भावग्राही से तो अंतर्यामी से जानी पारिले घटना। से जगन्नाथ महाप्रभु हनुमान को आदेश देले हनुमान तुम्हें जाओ मोर जने शुद्ध भक्त हृदय पीड़ा को नहीं समुद्र झास करने जाऊँगी ताकू अटकई दियो जेन केन प्रकार कौन कहे जगतवासी मो विरहर जदि पुरी धाम रे जने आत्महत्या करिवो। जगन्नाथ महाप्रभु का आदेश हनुमान चलिले धप 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 आवाज कर हनुमान जाउछंती भक्त जनक आगरे आगरे जाउछंती। भक्त भाविले किए पछुर आसुछि बोधे बुलिकी चाहिदेले देखला उसको विशाल काय रूप प्रणाम कले कहले किए तुम महात्मा? हनुमान कहते मो हनुमान ना आसबार अभिप्राय मु कौन सेवा करि तुमरो ना जगन्नाथ मते पठेछंती ना ओहो बड़ भाग्य मोर महाप्रभु पठेछंती जगन्नाथ महाप्रभु ताहले मते कोन दर्शन मिलिबो? हनुमान कहले ना दर्शन मिलिबोनी तुमे टिके रही जाओ अटकी जाओ जेतेबेले साधारण लोक माने दर्शन पाइबे तुमे भी सेतेबेले पाइबो और तुमे अधैर्य हुओ ना।
ଭକ୍ତ ଜଣକ କହିଲେ ନା ନା ନା, ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିରହରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। କୁହ ହନୁମାନ, ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରେଇପାରିବ? ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ପଛରେ ଲେଉଟି ଯିବି। ଯଦି ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ଫେରିଯାଅ, ଏ ପ୍ରାଣ ରଖି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତାପରେ ହନୁମାନ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବି, ଛାଡ଼ିଦେବି କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ। ଇଏ ହନୁମାନ ତ ବଡ଼ ଚାଲାକ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ବଡ଼ ଚତୁର। ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଜାଲରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଇଏ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼େ, ତାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା କରେଇଦେଲେ। ଭକ୍ତ ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁଳିତ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଚିତ୍ତରେ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା, ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ହୃଦୟରେ ଆବେଗ ପୀଡ଼ା, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଦର୍ଶନ ପାଇବାର ଆକାଂକ୍ଷା। ବହୁତ ଦୂର ଗତି ହେଇଗଲା, 15-20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପରେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସହନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରଟି ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଆସିକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ। ଦେଖିଲେ ଇଏ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ଆସିକି ବିଦ୍ୟମାନ, ଲମ୍ବା ହେଇକି ଗଡ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ, ଆକୁଳ ବିକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଭଳି ଅଧମ ଜନକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ରୂପରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଇଗଲା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଅଲାରନାଥ। ସେ ପ୍ରତିମା ରୂପରେ ସେଠି ବିଦ୍ୟମାନ। ଅଦ୍ୟାବଧି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯିବେ, ପୁରୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର 20-21 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ସେଠାରେ ଅଲାରନାଥ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଏବେ ବି ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଉ ତାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଲାରନାଥ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? କାରଣ ଇଏ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଆସିଥିଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଲ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ବୋଲି କହୁ, ସେଇଠି ସେମିତି ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେ ଅଲ୍ୱାରଙ୍କର ନାଥ ହେବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଗଲା ଅଲ୍ୱାରନାଥ। ତ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ଭଗବାନ ପୂଜିତ ହେଲେ। ଆଉ ଏ ଲୀଳାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲା ପରେ, ଭକ୍ତ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଲୀଳାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲା ପରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ସେଠି ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ। ମହାଭବ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ଭଳି ସେଠି ମଧ୍ୟ ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ମହାରାଜ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଭଗବାନଙ୍କର ହାତରେ କ୍ଷୀରି ପଡ଼ିକି କ୍ଷୀରି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ହାତ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ତାଙ୍କର। ଇଏ ବି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା। ଯେଉଁ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିହାରୀ ମାନେ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅଟିଏ ଥାଏ ଘରେ। ଦିନକର ଘଟଣା, ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି ତାଙ୍କର, ଦିନେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ବାହାରକୁ ଯିବି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକି କହିଲେ ପୁଅ ଅଛି, ଆଉ ଭଲ କିନି କ୍ଷୀରି ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିକି ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦବ, ଅଲାରନାଥଙ୍କର କ୍ଷୀରି ପ୍ରିୟ। ଇଏ ତ ବେଣୁ ପାଣି, ଇଏ ତ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ, ଆଙ୍କୁ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ସବୁବେଳେ ଦେଉଥିବ। ତ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ଯଦି ଯିବେ, ସେ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ପାଇବେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା କ୍ଷୀରି ରୋଷେଇ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ପୁଅ ହାତରେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ତ ବାଳୁତ ପୁତ୍ର। ମା କହିଲେ ପୁଅରେ, ବାପା ନାହାନ୍ତି ଘରେ, ଏଇ କ୍ଷୀରିକି ନେଇକି ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେବୁ। ତାପରେ ପୁଅ କ'ଣ କଲେ, କ୍ଷୀରି ପାତ୍ରକୁ ଧରିକି ଗଲେ, ଯାଇକି ରଖିଦେଲେ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଆଗରେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ବାପା ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ପଳେଇଛନ୍ତି ଦୂରକୁ, କୁଣିଆ ଗାଁ ଯାଇଛନ୍ତି, 2 ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଆପଣ ଦୟାକରିକି କ୍ଷୀରି ଖାଇଯାଆନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଲେ ଓହୋ, ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ତମେ କ୍ଷୀରି ଖାଉନ, ମୁଁ ତାହେଲେ ବୁଲି ଯାଉଛି। ସେ ବୁଲିଗଲେ, ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଥର ତ ଖାଅ। ତଥାପି ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଆକୁଳ ବିକଳ ହେଲେ। ପୁତ୍ର ଜଣକ ବାଳୁତ କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ, ମୋର କ'ଣ କିଛି ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦବାରେ? ବାପା ସବୁବେଳେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଅଜ୍ଞାନୀ, ମୋତେ ତ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋ ଭୋଗ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସରଳତା, ଯେଉଁ ନିଷ୍କପଟତା ଦେଖି ବାଳକର ହୃଦୟରେ ଅଲାରନାଥ ସବୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଗଲେ। ଆଉ ଖାଲି ପ୍ଲେଟଟାକୁ ଧରି ପୁତ୍ର ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଲା। ମା ପଚାରିଲେ କ୍ଷୀରି କାହିଁ? ନା ସବୁ ଅଲାରନାଥ ଖାଇଗଲେ। ମା ହସିଲେ, କହିଲେ ନିଜେ ଖାଇଦେଇକି ପୁଅ ନାଁ ଦେଉଛି ବୋଧେ, ପୁଅ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଦେଉଛି ପୁଅ। ତା ପରଦିନ ପୁଣି କ୍ଷୀରି ଦେଲେ ଏବଂ ଏଇଥର ମଧ୍ୟ ଅଲାରନାଥ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୁତ୍ର ନିବେଦନ କରୁଥାଏ ଦିନକୁ ଦିନ। 2-3 ଦିନ ପରେ ବାପା ଆସିକି ଫେରିଲେ ଘରେ। ଆଉ ମା କହିଲେ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ, କହିଲେ ବୁଝିଲ, ଦିନେ ନାହିଁ 2 ଦିନ ନାହିଁ 3 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଦେଇଛି, ଆଉ ପୁଅ ଆମର ପାତ୍ରକୁ ଖାଲି କରିକି ଧରିକି ଆସୁଛି। ପଚାରିଲେ କହୁଛି ଅଲାରନାଥ ଖାଇଗଲେ, ତୁମକୁ କ'ଣ ସତ ଲାଗୁଛି? ବାପା କହିଲେ କିଏ ଜାଣେ, ଭଗବାନ ତ ଭାବଗ୍ରାହୀ ହେଇଥିବ, ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆଜି। ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ ବାପା, କହିଲେ ଆରେ ସତରେ କ'ଣ ଅଲାରନାଥ କ୍ଷୀରି ତୋର ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି? ନା ହଁ ବାବା, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଖାଇଯାଉଛି? ନା ଦେଖି ଆଜି ନେଇକି ଗଲୁ, ଆମକୁ ତ ଲାଗୁଛି ତୁ ଖାଇଯାଉଛୁ ବୋଧେ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀରି ନେଇକି ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲେ ପୁତ୍ର, ଆଉ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ,
ଆପଣ ଆସିକି ଥର ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? କାରଣ ବାପା ମା ତେଣେ ଚାହିଁଛନ୍ତି କବାଟ ଫାଙ୍କରେ, ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାଥ, ସେ ଆସିଲେନି ବାହାରକୁ। କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ଆକୁଳ ହେଇକି ଡାକୁଛି, କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତୁମେ ଆଜି ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚୋର ହେଇଯିବି ତୁମ ଆଗରେ। କାରଣ 3 ଦିନ ହେଲା କ୍ଷୀରି ଖାଇଲ, ଆଜି ଯଦି ନ ଖାଇବ ତାହେଲେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଖାଉଛି ବୋଲି, ମୋତେ ଚୋର କରିଦେବ ତମେ। ହରି ବୋଲ। ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଜିତି ଯାଆନ୍ତି କଥାରେ, ସରଳତାରେ, ଭକ୍ତିରେ। ଏଥର ଅଲାରନାଥ ଆଉ କ'ଣ ବା କରିବେ? ବାହାରି ଆସିଲେ ବିଗ୍ରହ ଭିତରୁ। କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ସମୟରେ ବାପା ମା କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କାଉଳି ବାଉଳି ହେଇ ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେବା ସମୟରେ କ୍ଷୀରି ପଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ ଥୋଡ଼ରେ। ଏବେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ, ଅଲାରନାଥ ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର ମୁଗୁନି ପଥରର ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଆଉ ତାଙ୍କର ଛାତି ଆଉ ଥୋଡ଼ରେ କ୍ଷୀରି ପଡ଼ିକି ଜଳିବାର ଚିହ୍ନ ଏବେ ବି ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଏବେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଲୀଳା ରହିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ବିଶାଳ ମୁଗୁନି ପଥର ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ମନ୍ଦିରର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଶରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାଇକି ସେଠି ବିଶାଳ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର। ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୀରେ ରହୁଥିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତର ଆବେଗ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର, ଭକ୍ତ ଜୀବନ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଭକ୍ତର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପର୍କ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୀରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ କରି ରହିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଣବରସର ସମୟ ଆସିଲା। ଅଣସରରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏବେ ଆମେ କାହାର ଦର୍ଶନ କରିବା? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଲାରନାଥ ଯିବା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୁରୀରୁ 21 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଲମ୍ବା ହେଇକି ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଦଣ୍ଡବତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହାତ, ପାଦ, ଆଣ୍ଠୁ, ମଥା, ଛାତି ଇଏ ସବୁ ସେ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ଏବେ ବି ଅଙ୍କିତ ଅଛି। ତରଳି ଗଲା ମୁଗୁନି ପଥର। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଝୁରେ ପାଷାଣ ବିଦାରେ, ଶୁଣି ଯାର ଗୁଣ ଗାଥା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ ଗାଥା ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଝାରିଖଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଉଥିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବାଘ, ଭାଲୁ, ହରିଣ, ସିଂହ, ସମ୍ବର, ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଭାବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଉର୍ଦ୍ଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା ଯାଉଥିଲେ ଝାରିଖଣ୍ଡି ଜଙ୍ଗଲରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପଥର ତରଳି ଗଲା। କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ, ତାଙ୍କ ଶରୀରର ତାପକୁ ପାଇ, ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବକୁ ସହନ ନ କରିପାରି ଏ ପଥର ମଧ୍ୟ ତରଳି ଗଲା। ଏବେ ବି ସେ ପଥରକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଅଣବସର ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତମାନେ এই ଅଲାରନାଥ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶାଳ ଯାତ୍ରାର ସମାଗମ ହୁଏ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, এই ଅଲାରନାଥ ନୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ଥାନ, କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ, ତୋଟା ଗୋପୀନାଥ, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ, ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଅନେକ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଭରି ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ସେହି ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଲୀଳାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୀଳାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ଭରି ରହିଥିବା ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଆମର এই ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।